In this video, we are going to see the human endocrine glands. Endocrine glands in animal possess a versatile communication system to coordinate the biological functions. Exocrine glands and endocrine glands are two kinds of glands found in the animals. Endocrine glands are found in the different regions of the body of animals as well as the human beings. These glands are called ductless glands. Their secretion are also called hormones, which are produced to minute quantities. The secretion of diffuse into the bloodstream and are carried to the distant parts of the body. They act on a specific organs which are referred as a target organs. மனித நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம். விலங்கினங்களில் நாளமுள்ள சுரப்பிகள் மற்றும் நாளமில்லாத சுரப்பிகள், டக்ட் கிளாண்ட் அண்டு டக்ட்லெஸ் கிளாண்ட் என இரு வகையான சுரப்பிகள் காணப்படுது. நாளமில்லா சுரப்பிகள் மனிதனிலும் விலங்குகளிலும் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ளன. இவற்றில் நாளங்கள் இல்லாததுனால அது நாளமில்லா சுரப்பிகள் என அழைக்கப்படுது. இவற்றின் சுரப்பு என்னென்னா ஹார்மோன்கள். இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரக்கக்கூடிய பொருள் தான் ஹார்மோன்கள். மிக குறைவான அளவு தான் சுரக்கும். இரத்தத்தில் பரவுவதன் மூலம் உடலில் தொலைதூர பகுதிகளுக்கு எடுத்து செல்லப்படுது. இவை குறிப்பிட்ட உறுப்புகளில் செயல்படுது. இத்தகைய உறுப்புகள் இலக்கு உறுப்புகள், டார்கெட் ஆர்கன்ஸ்னு சொல்கிறோம். Exocrine glands have a specific ducts to carry their secretion. Example, salivary glands, mammary glands, sweat glands. Endocrine glands are present in the human and other vertebrates. They are, first one is pituitary gland, second one is thyroid gland, third one is parathyroid gland, fourth one is pancreas, fifth one is adrenal gland, sixth one is gonads, seventh one is thymus gland. நாளமுள்ள சுரப்பிகள் சுரக்கும். இந்த பொருளை எடுத்து செல்ல நாளங்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், வியர்வை சுரப்பிகள் மற்றும் பால் சுரப்பிகள். மனிதனிலும் பிற முதுகெலும்பிகளிலும் காணப்படக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்பிகள் பிட்யூட்ரி சுரப்பி, தைராய்டு சுரப்பி, பாராதைராய்டு சுரப்பி, கணையம், அட்ரீனல் சுரப்பி, இனப்பெருக்க சுரப்பி மற்றும் தைமஸ் சுரப்பி. Now we are going to see about the pituitary gland. The pituitary gland or hypophysis is a pea-shaped compact mass of cells located at the base of the midbrain, attached to the hypothalamus by a pituitary tract. The pituitary gland is anatomically composed of two lobes to perform different functions. They are the anterior lobe and posterior lobe. Anterior lobe is otherwise called adenohypophysis. Posterior lobe is also called neurohypophysis. The intermediate lobe is non-existent in humans. Pituitary glands form a major endocrine gland in the most vertebrate. It regulates and controls and other endocrine glands, and so it is called as a master gland. Underline the word master gland and note it. The pituitary சுரப்பியானது ஹைப்போஃபைசிஸ் என்று அழைக்கப்படுது. இது பட்டாணி வடிவில் பி ஷேப்பில் இருக்குது. திரட்சியான செல்களுடைய ஒரு தொகுப்பு. மூளையின் அடிப்பகுதியில் டயன்செஃப்லான் கீழ்ப்புறத்தில் ஹைப்போதாலமஸுடன் இந்த பிட்யூட்ரி ஒரு ஸ்டாக் தண்டின் வழியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு. பிட்யூட்ரி ஸ்டாக் பிட்யூட்ரி தண்டின் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. பிட்யூட்ரி சுரப்பி இரண்டு கதுப்புகளை கொண்டது. இது ரெண்டும் வேறு வேறு செயல்களை செய்யுது. முன்புற கதுப்பு அடினோஹைப்போஃபைசிஸ், பின்புற கதுப்பு நியூரோஹைப்போஃபைசிஸ் எனவும் அழைக்கப்படுது. இந்த இடைக்கதுப்பு மனிதனில் காணப்படுறது இல்லை. பெரும்பாலான முதுகெலும்பிகளில் பிட்யூட்ரி ஒரு முதன்மையான சுரப்பி. ஏன்னா இது பிற நாளமில்லா சுரப்பிகளை ஒழுங்குபடுத்தி கட்டுப்படுத்துவதால் தலைமை சுரப்பி மாஸ்டர் கிளாண்ட் என்று அழைக்கப்படுது. இந்த பிட்யூட்ரியில் முன்கதுப்பு அடினோஹைப்போஃபைசிஸ் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள்.
hormones secreted by the anterior lobe, adenohypophysis of pituitary. Anterior pituitary is composed of different types of cells and secrete the hormones, which stimulates the production of hormones by other endocrine glands. The hormones are secreted by the anterior pituitary are growth hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, gonadotropic hormone and prolactin. பிட்யூட்டரியுடைய முன் கதுப்பு அடினோஹைப்போஃபைசிஸ் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் வளர்ச்சி ஹார்மோன், தைராய்டை தூண்டும் ஹார்மோன், அட்ரினோகார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோன் அதாவது அட்ரீனல் புரணியை தூண்டும் ஹார்மோன், கொனடோட்ரோபிக் ஹார்மோன் மற்றும் ப்ரோலாக்டின். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் growth ஹார்மோன், வளர்ச்சி ஹார்மோன். GH promotes the development and enlargement of all tissues of the body. It stimulates the growth of the muscles, cartilage, long bones. It controls the cell metabolism. Underline the word stimulates the growth of muscles, cartilage and long bones. The improper secretion of this hormone leads to the following conditions. They are dwarfism, gigantism and acromegaly. இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோன் என்பது உடல் திசுக்களுடைய வளர்ச்சி மற்றும் பெருக்கத்தை ஊக்குவிக்குது. தசைகள், குருத்தெலும்பு மற்றும் எலும்புகளின் வளர்ச்சியை தூண்டுது. இந்த செல்களின் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தையும் இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோனானது கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த ஹார்மோனுடைய முறையற்ற சுரத்தல் விளைவாக டுவாஃபிசம் குள்ளத்தன்மை, ஜைஜாண்டிசம் அசுரத்தன்மை மற்றும் அக்ரோமெகாலி ஏற்படுகிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டுவாஃபிசம். It is caused by decreased secretion of growth hormone in the children. The characteristic features are stunted growth, underline the word stunted growth, delayed skeletal formation and mental disability. குறைவான சுரப்பு, வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைவாக சுரக்கிறதுனால குன்றிய வளர்ச்சி குழந்தைகளில் காணப்படுது. எலும்புகள் உருவாவதில் தாமதம் ஏற்படுது. மன வளர்ச்சி குறைபாடு மற்றும் வளர்ச்சி குறைதல் தான் இதனுடைய அறிகுறிகள். Second one is gigantism. Over secretion of the growth hormone leads to the gigantism in children. It is characterized by the overgrowth of all body tissues and organs. Individuals attain abnormal increase in height. அசுரத்தன்மை gigantism. குழந்தைகளில் வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கிறதனுடைய விளைவாக மிகையான வளர்ச்சி ஏற்படுது. Third one is acromegaly. Excess secretion of growth hormone in adults may lead to abnormal enlargement of head, face, hands and feet. Underline head, face, hands and feet. அக்ரோமெகாலி பெரியவர்களில் அதிகப்படியான வளர்ச்சி ஹார்மோன் சுரத்தல் விளைவாக ஏற்படுது. முகம், தலை, கை, கால்கள் ஆகியவைகளில் அதிகமான வளர்ச்சியை பெற்றிருப்பார்கள். Next one is thyroid stimulating hormone, TSH. TSH controls the growth of thyroid gland, coordinates its activity and hormone secretion. தைராய்டை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன். இந்த ஹார்மோன் தைராய்டு சுரப்பிகளில் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தி பிட்யூட்டரி வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தி அதனுடைய செயல்களையும் ஹார்மோன் சுரத்தலையும் ஒருங்கிணைக்குது. TSH. தென் அடினோகார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோன், ACTH. ACTH stimulates adrenal cortex of the adrenal gland for the production of its hormone. It also influences the protein synthesis in the adrenal cortex. Adrenocorticotropic hormone அட்ரீனல் புரணியை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன். இது அட்ரீனல் சுரப்பியினுடைய புரணி பகுதியை தூண்டி ஹார்மோன்களை சுரக்க செய்யும். மேலும் அட்ரீனல் புரணியில் நடைபெறக்கூடிய புரத உற்பத்தி புரோட்டீன் சிந்தசிஸில் ஒரு மாற்றத்தை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நெக்ஸ்ட் கொனடோட்ரோபிக் ஹார்மோன், GTH. Gonadotropic hormone are follicle stimulating hormone and luteinizing the hormone, which are essential for the normal development of gonads. Gonadotropic hormone என்னென்ன செய்யுதுன்னா பாலிக்கிள் செல்களை தூண்டும்.
மற்றும் ஹார்மோன் லுட்டினைசிங் ஹார்மோன், 2 கொனடோட்ரோபிக் ஹார்மோன்களும் இயல்பான இனப்பெருக்க உறுப்பு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக அமைகிறது. தட் இஸ், அதாவது பாலிக்கில் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் மற்றும் லுட்டினைசிங் ஹார்மோன், இந்த இரண்டுமே இயல்பான இனப்பெருக்க உறுப்பு வளர்ச்சிக்கு காரணமாகும். The follicle stimulating hormone. In male, it stimulates the germinal epithelium of testis for the formation of sperms. In female, it initiates the growth of the ovarian follicles and its development of ovary. அதாவது ஆண்களில் லீடிக் செல்கள் தூண்டப்படுவதால் ஆணினப்பெருக்க ஹார்மோனான டெஸ்ட்ரோஜன் சுரக்க காரணமாகுது. பெண்களுடைய அண்டம் விடுபடுவதனால கிராஃபியன் பாலிக்கிள் அண்ட செல்கள் வளர்ச்சிக்கு, கார்பஸ் லூட்டிய வளர்ச்சிக்கும், பெண்ணினப்பெருக்க ஹார்மோனான ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்ரான் உருவாக்கத்திற்கும் காரணமாக அமைகிறது. நெக்ஸ்ட் ப்ரோலாக்டின், PRL. PRL is also called a lactogenic hormone. The hormone initiates the development of mammary glands during pregnancy and stimulates the production of milk after the birth. லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் என அழைக்கப்படுவது குழந்தை பேறு காலத்தில் பால் சுரப்பிகள் வளர்ச்சி மற்றும் குழந்தை பேற்றுக்கு பின் பால் உற்பத்தி தூண்டவும் செய்கிறது. ப்ரோலாக்டின் ஹார்மோன். Hormone secreted by the posterior lobe, neurohypophysis. Posterior lobe of pituitary, neurohypophysis. The hormones secreted by the posterior lobe pituitary are vasopressin, or antidiuretic hormone, ADH, then oxytocin. Vasopressin or antidiuretic hormone, ADH. In kidney tubules, it increases the reabsorption of water. It reduces the loss of water through the urine and hence the name antidiuretic hormone. Deficiency of ADH reduces the reabsorption of water and causes an increase in urine, that is polyuria, increase in the urine output. This deficiency disorder is called diabetes insipidus. வாசோப்ரெசின் அல்லது ஆன்டிடயூரிட்டிக் ஹார்மோன் ஆனது ADH சிறுநீரக குழல்களில் நீர் மீள் உறிஞ்சப்படுவதை அதிகரிக்கிறது. இதன் காரணமாக சிறுநீர் மூலம் வெளியேற்றப்படக்கூடிய நீர் இழப்பு குறைக்கிறது. எனவே இது ஆன்டிடயூரிட்டிக் ஹார்மோன், சிறுநீர் பெருக்கதிர் ஹார்மோன் எனப்படும். ஆன்டிடயூரிட்டிக் ஹார்மோன். இந்த ADH குறைவாக சுரப்பதால் நீர் மீள் உறிஞ்சப்படுவது குறைவதால் அதிகப்படியான சிறுநீர் வெளியேறும் நிலை, பாலியூரியா, உண்டாகிறது. இந்த குறைபாடு டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் எனப்படும். நோட் த வேர்ட் டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ். Then oxytocin. It helps in the contraction of the smooth muscles of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland after the childbirth. Oxytocin பெண்களுடைய குழந்தை பேற்றின் போது கருப்பை சுருக்கி விரியக்கூடியது செய்வதும் இந்த ஹார்மோன் தான். குழந்தை பேச்சுக்கு பிறகு பால் சுரப்பிகள் பாலை வெளியேற்றுவதற்கும் இந்த ஹார்மோன் தான் உதவுது. Next, thyroid gland. The thyroid gland is composed of 2 distinct lobes lying one either side of the trachea. The 2 lobes are connected by the means of narrow band of the tissue known as isthmus. This gland is composed of granular follicles and lined by the cuboidal epithelium. The follicles are filled with colloid material called thyroglobulin. An amino acid tyrosine and iodine are involved in the formation of thyroid hormone. The hormones secreted by the thyroid gland are T3 triiodothyronine, T4 tetraiodothyronine or thyroxine. தைராய்டு சுரப்பி மூச்சுக்குழலில் உள்ள இரு பக்கத்துக்கு ஒன்றாக 2 கதுப்புகளாக அமைந்துள்ளது. 2 கதுப்புகளும் இஸ்துமஸ் என்ற மெல்லிய திசுக்கற்றையால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இச்சுரப்பியானது பல நுண் கதுப்புகளால் ஆனது. இந்த நுண் கதுப்புகள் கனசதுர எபிதீலிய செல்களை சுவராக கொண்டுள்ளன. இந்த நுண் கதுப்புகளுக்கு உள்ளே தைரோகுளோபுலின் என்ற கூழ்ம பொருள் நிரம்பி இருக்கு. தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்திக்கு தைரோசின் எனும் அமினோ அமிலமும் அயோடினும் காரணமாகுது.
தைராய்டு சுரப்பியில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் T3 and T4 ட்ரை அயோடோதைரோனின் மற்றும் டெட்ரா அயோடோதைரோனின் அல்லது தைராக்சின். Functions of the thyroid hormones. The functions of the thyroid hormones are: first one, production of energy by maintaining the basal metabolic rate. Underline the word BMR. BMR of the body. Then second one, it helps to maintain the normal body temperature. Third one, it influences the activity of the central nervous system. Fourth one, controls the body and the bone formation, growth of the body and the bone formation. Fifth one is essential for the normal physical, mental and personality development. Sixth one, it is also known as personality hormone. Underline the one mark, personality hormone. Seventh one, it regulates the cell metabolism. தைராய்டு சுரப்பியுடைய பணிகள். முதலாவதா, தைராய்டு வளர்சிதை மாற்ற வீதத்தை பராமரித்து ஆற்றலை உற்பத்தி செய்கிறது. இரண்டாவதாக, உடல் வெப்பநிலை சமநிலையை பராமரிக்கிறது. மூன்றாவதாக, மைய நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்கிறது. நான்காவதாக, உடல் வளர்ச்சி மற்றும் எலும்புகள் உருவாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. ஐந்தாவதாக, உடல், மனம் மற்றும் ஆளுமை வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ஆறாவது, இது ஆளுமை ஹார்மோன், பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் என்று அழைக்கப்படுது. ஏழாவது, செல்களில் வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது, ரெகுலேட்ஸ் தி செல் மெட்டபாலிசம். Thyroid dysfunction. When the thyroid gland fails to secrete the normal level of hormones, the condition is called thyroid dysfunction. It leads to the following conditions: hypothyroidism, goiter, cretinism, myxedema, then hypothyroidism, hyperthyroidism. தைராய்டு சுரப்பின் குறைபாடுகள். தைராய்டு டிஸ்ஃபங்க்ஷன். தைராய்டு சுரப்பி இயல்பான அளவு ஹார்மோன்களை சுரக்காத நிலை தைராய்டு குறைபாடு எனப்படுகிறது. இது கீழ்கண்ட குறைபாடுகளை உருவாக்குகிறது: ஹைப்போதைராய்டிசம், எளிய காய்டர், கிரிட்டினிசம், மிக்சடிமா மற்றும் ஹைப்பர் தைராய்டிசம். First one, hypothyroidism. It is caused due to the decreased secretion of thyroid hormone. The abnormal conditions are simple: goiter, cretinism, myxedema. First one, goiter. It is caused due to the inadequate supply of iodine in our diet. Underline, inadequate supply of iodine in our diet. This is commonly prevalent in Himalayan regions due to the low level of iodine content in the soil. It leads to the enlargement of thyroid gland, which protrudes as marked swelling in the neck, and it is called goiter. ஹைப்போதைராய்டிசம் தைராய்டு ஹார்மோன்களுடைய குறைவான சுரப்பின் காரணமாக தான் இந்த நிலை ஏற்படுது. காய்டர், கிரிட்டினிசம் மற்றும் மிக்சடிமா மற்றும் ஹைப்போதைராய்டிசம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், காய்டர். உணவில் தேவையான அளவு அயோடின் இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இமயமலை பகுதிகளில் பெரும்பான்மையான மக்களிடம் இந்த நிலை காணப்படுகிறது. இமயமலை பகுதியில் மண் வளத்தில் குறைவான அளவு அயோடின் இருக்குது. இந்த நிலை அங்கே பொதுவாக காணப்படுது. கழுத்து பகுதியில் குறிப்பிட்ட அளவு தைராய்டு சுரப்பி வீங்கி காணப்படுது. இதுக்கு பேர் தான் எளிய காய்டர். செகண்ட் ஒன், கிரிட்டினிசம். இட் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த டிக்ரீஸ்டு செக்ரேஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இன் சில்ட்ரன். த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டண்டட் growth, mental defect, lack of skeletal development and deformed bones. They are called cretinia, cretins. இந்த குழந்தைகளில் குறைவான தைராய்டு ஹார்மோன் சுரப்பியினால் இந்த கிரிட்டினிசம் ஏற்படுகிறது. இதனுடைய அறிகுறி என்னென்னா குள்ளத்தன்மை, குறைவான மன வளர்ச்சி, குறைபாடான எலும்புகள் வளர்ச்சி. இவர்களை கிரிட்டின்கள் என்று அழைப்பார்கள். The next one, myxedema. It is caused by the deficiency of thyroid hormones in adults. They are mentally sluggish,
increase in the body weight, puffiness of the face and hand, oedematous appearance. எக்ஸடிமா பெரியவர்களில் தைராய்டு ஹார்மோன் குறைவாக சுரப்பதால் ஏற்படுது. இதன் விளைவாக குறைவான மூளை செயல்பாடு, முகம் உப்பிய அல்லது வீங்கிய தோற்றம், உடல் எடை அதிகரிப்பு ஆகியவை தோன்றும். Hyperthyroidism. It is caused due to the excess secretion of the thyroid hormone, which leads to the Graves' disease. The symptoms are protrusion of the eyeballs, underline, increased metabolic rate, high body temperature, profuse sweating, loss of body weight and nervousness. Hyperthyroidism தைராய்டு ஹார்மோன்களின் அதிகரித்த சுரப்பின் காரணமாக இந்த கிரேவின் நோய் எக்ஸாப்தால்மிக் ஹாய்ச்சா என அழைக்கப்படுது பெரியவர்களை உண்டாகிறது. இதனுடைய அறிகுறி என்னன்னா துருத்திய கண்கள் எக்ஸாப்தால்மியா, வளர்ச்சிதை மாற்ற வீதம் அதிகரித்தல், மிகை உடல் வெப்பநிலை, மிகையாக வியர்த்தல், உடல் எடை குறைவு மற்றும் நரம்பு தளர்ச்சி ஆகியவையாகும். Next one is parathyroid gland. The parathyroid glands are 4 small oval bodies that are situated on the posterior surface of the thyroid lobes. The chief cells of the gland are mainly concerned with the secretion of parath hormone. Underline the chief cells and parath hormone. Parathyroid சுரப்பிகள் தைராய்டு சுரப்பியுடைய பின்பக்கத்தில் சிறிய வட்ட வடிவிலான பாராதைராய்டு சுரப்பிகளாகும். முதன்மை சுரப்பிகள் என்றும் பாராத் ஹார்மோன்களையும் சுரக்கிறது. இது முதன்மை சுரப்பிகள்னு சொல்கிறோம். இதில் பாராத் ஹார்மோன் சுரக்குது. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாராத் ஹார்மோன். The parath hormone regulates the calcium and phosphorus metabolism in the body. Underline calcium and phosphorus. They act on bone, kidney and intestine to maintain the blood calcium level. பாராத் ஹார்மோனுடைய பணிகள் மனித உடலில் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இரத்தத்தில் கால்சிய அளவை பராமரிப்பதற்காக எலும்பு, சிறுநீரகம் மற்றும் குடல் ஆகியவற்றில் இது செயலாற்றுகிறது. Parathyroid dysfunction. The secretion of parathyroid hormone can be altered due to the following conditions. Removal of parathyroid gland during the thyroidectomy, that is removal of thyroid, causes the decreased secretion of parath hormone. The conditions are muscle span known as tetany, that is sustained contraction of the muscles in face, larynx, hands and feet. Then painful cramps of the limb muscles. பாராதைராய்டு குறைபாடுகள். தைராய்டெக்டமி என்னும் அறுவை சிகிச்சையில் இந்த தைராய்டு சுரப்பி நீக்கப்படுவதற்கு பேர் தான் தைராய்டெக்டமி. பாராதைராய்டு சுரப்பியில் சுரக்கக்கூடிய பாராத் ஹார்மோன் குறைவாக சுரக்குது. இதன் விளைவாக இந்த டெட்டானி, தசை இறுக்கம் எனப்படும் டெட்டானி, முகம், குரல் வளை, கை, பாதம் இதில் உள்ள எல்லா தசை என்ன ஆயிருன்னா இறுக்கம் அடைஞ்சிடும். அடுத்து கால்களில் தசைகளுடன் காலில் உள்ள தசையில் வலி இருக்கும், அதோட தசை பிடிப்பு உண்டாயிடும். இந்த இரண்டு நிலையுமே பாராதைராய்டுடைய குறைபாடு.